وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ونبينا مثل من هو سيدنا الإمام الغزالي وسيدنا عبد الله العيدروس وسيدنا عبد الرحمن السقاف وسيدنا الحبيب أبي بكر محمد السقاف وجميع من قرأ الأحياء من المتقدمين والمتأخرين ونبينا مثل من هو أبونا وجلنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ولمنا شيخنا مربي رحينا حبيبنا عمر بن محمد بن سليم الحبيب الله يدخل نيتنا في ناديهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهر باطن على هذه النية وعلى كل دين صالح شامل آخر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم. وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات. وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه إنما يكره لشيئين أحدهما ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم هجرا على نفسه مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى سلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين معناه لم يكن له فيها موضع. ودونه درجة أخرى وهي صوم نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرها. وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العقد فيه بين صبر يوم وشكر يوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوما وأسبع يوما أحمدك إذا سبئت وأتضرع إليك إذا جئت. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن ذلك منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصوم وهو يقول إني أتيك أفضل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما فقال إني أتيك أفضل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ما صام سهرا كاملا قط إلا رمضان بل كان يفطر من غيره. ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم يوما ويفطر يومين. وإذا صام ثلاثة من أول الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع في الأوقات الفاضلة. وإن صام الاثنين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث. خلاص.
Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan tentang puasa dan macam-macamnya serta yang dijadikan wirid daripada daripada amalan puasa. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan makna daripada wirid adalah amalan yang yatakarrar, amalan yang terulang-ulang dalam waktu yang sama. Ya. Ada yang dalam waktu setiap harinya. Ada yang dalam waktu dalam sehari waktu-waktu tertentu. Misalnya wirid subuh, wirid siang, wirid asar, atau wirid petang, wirid malam. Menjadi wiridnya. Biasanya itu seperti wirdul latif atau wirid ratibul haddad yang dibaca ba'dal maghrib. Ada juga wirid-wirid yang lainnya. Ada yang takarrar, yang terulang setiap hari, yaitu dalam sehari cuma sekali. Ada lagi yang terulang setiap minggunya, setiap usbu'nya, ahadnya, mungkin hari Jumat, amalan hari Jumat. Ya. Hari Jumat amalannya membaca sholawat, membaca kafi dan lain sebagainya. Ada juga amalan yang dilakukan dalam waktu tertentu, dalam seminggu. Misalnya hadir majlis, itu wirid hadir majlis itu. Ya. Atau yang setiap bulannya, atau sebulan 2 kali, sebulan sekali dan lain sebagainya. Al-muhim, yang penting kalau orang melakukan suatu amaliyah yatakarrar, berulang-ulang di waktu-waktu tertentu, itu namanya wirid. Adapun kata Imam Al-Ghazali, amma ma yatakarraru bi syahr. Adapun yang terulang-ulang setiap bulannya. Wirid yang terulang setiap bulannya. Wirid apa itu? Puasa. Fa awwalu syahr, maka awal bulan. Wa awsatuhu, dan pertengahan bulan. Wa akhiruhu, dan akhir bulan. Wa wasatuhu, itu kalau pertengahan bulan namanya ayyamul bid. Puasanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu puasanya ayyamul bid. Kapan itu? 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya, ketika bulan mulai menjadi purnama. Begitu juga ayyamus sud. Ayyamus sud itu ketika bulan mulai bulan menghilang atau tidak ada bulan. Ya. Itu termasuk amaliyah orang-orang yang kemarin kita katakan ya, orang-orang yang mencari kesaktian, mandraguna. Ya. Wa amma fil usbu, adapun yang terulang-ulang setiap minggunya, setiap Jumatnya, adalah fal itsnin, hari Senin, wal Khamis, hari Kamis, wal Jum'ah, hari Jumat. Itu puasa ayyamul fadilah, itu hari-hari yang utama. Fal itsnin, Rasulullah SAW pernah ditanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, atau ini diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat menyaksikan satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bulan puasa ya, hari Senin puasa gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, daka yaum wulidtu fihi. Oh, ini sahabat tanya puasa hari Senin, Rasul mengatakan itu adalah hari aku dilahirkan. Ya. Fa'asum fihi, maka aku puasa di situ. Nah, di sini kan ditunjukkan bahwasanya di hari lahir Rasulullah SAW, di hari lahirnya berpuasa, syukran lillah, bertasyakur kepada Allah. Kemarin juga ada pertanyaan, kalau puasa weton, ya, kalau puasa hari kelahiran gimana, Bib? Gak apa-apa. Ya, namanya puasa bersyukur. Nawaitu shawma syukran lillah. Ya, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah. Gitu. Dan diniatkan juga, tapi niatnya jangan disebut, niat dalam hati, ya Rabbi Allah. Ini ada amalan, ada niat mengamalkan.
Niat mengamalkan sama niat amalan beda. Ya. Antum sholat witir, sholat tarawih, sholat duha, ya. Itu ada yang namanya niatnya apa ngamalkan sholat tarawih. Kemarin kan sudah di-share ya, dibagikan niat-niat sholat untuk sholat tarawih. Niat untuk dicatat sebagai man qamar Ramadan, niat untuk mendirikan ditulis sebagai qawwam, niat banyak niatnya. Saya niat tarawih untuk hajat kepada Allah. Saya niat tarawih untuk syukur kepada Allah. Banyak niatnya. Itu niat ya, itu niat amalan untuk mengamalkan ini apa gitu. Sedangkan ketika sholatnya itu niatnya niat amal sholatnya. Usalli sunnata duha, usalli sunnata tarawih, usalli rak'atain witir, usalli rak'atain tarawih. Itu sholat amalnya. Sedangkan untuk mau mengamalkannya beda. Nah begitu juga antum kalau mau memuasakan diri untuk hari kelahirannya, wetonnya. Weton itu gimana? Terulang-ulang apa gimana? Setiap tahun. Bulan apa tahun? Sebulan. Kalau weton itu Ketemunya kalau Senin Pahing, Senin gitu-gitu ya? tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tiap 5 minggu harusnya. 36 hari ya berarti 5 minggu. Ya kurang lebih lah kayak gitu. Ya. Kalau memang seperti itu ya diniati syukurillah. Apalagi kalau gabung sama hari Senin, niati juga Senin. Ya. Tapi syukran lillah, nawaitu shauma qadin anadai syukran lil sunnatan lillahi ta'ala. Tapi niat yang sebelumnya itu antum niat bahwasanya ya Rob, saya niat puasa ini supaya bersyukur kepada Engkau, supaya engkau sehatkan jasad, engkau sehatkan rohani, engkau sehatkan, engkau ini kan banyak. Lalu kemudian niatnya puasanya. Jadi seperti itu. Nah. Adapun itu Senin, Rasulullah SAW ditanya puasa bulan Senin, dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Lalu Al-Khamis, yaum tu'radul a'mal ilallah, hari disandarkan, disodorkan, dilaporkan amal-amal kita kepada Allah. Ditanya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, wa uhibbu an tu'rad a'mali wa ana sha'im. Saya kepingin nanti kalau amalan saya itu disodorkan, ini Rasulullah loh ya, disodorkan kepada Allah dan aku ditulis dalam keadaan puasa. Itu. Fahadihi itu begitu juga hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat Idul Muslimin atau Idul Masakin. Hari Id yang terulang-ulang setiap minggu itu ya hari Jumat. Gitu. Sesungguhnya hari puasa itu mau hari apa saja boleh sebenarnya, kecuali yang kalau kita sebutkan hari-hari yang lainnya itu yang Syak, hari Ragu, hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. 6 hari itu. Itu tidak boleh. Tapi selainnya mau puasa bulan apa aja nggak apa-apa, hari apa aja nggak apa-apa. Tapi niatnya apa gitu. Niatnya apa? Hari Sabtu boleh. Mau niat apa? Niat apa enaknya, Beb? Ya sudah nadar aja. Saya nadar puasa besok. Ya, selesai. Kan macam-macam, ada puasa hajat, ada puasa, dalam kitab-kitab itu banyak dibahas tentang puasa. Ya. Fayastahabu fiha siyam. Puasa Daud kan ada nanti. Maka dianjurkan di dalam hari-hari tersebut Senin, Kamis, Jumat untuk berpuasa. Wa taktsirul khairat, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Litadha'ufi, untuk banyaknya pahalanya dengan berkat waktu ini. Waktu-waktu ini. Waktu apa? Hari Senin, Kamis dan Jumat. Mungkin orang anggap biasa. Padahal setiap hari itu ada yang namanya anugerah. Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha.
Sesungguhnya di setiap bulan-bulanmu itu ada nafahat, anugerah. Fata'arradulah, carilah. Orang nganggap hari Rebo, hari biasa. Enggak, Rebo itu ada waktu mustajab. Mabaina dhuhur wal asr, itu waktu kalau seorang hamba doa dikabulkan. Ya. Sahabat kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat berdoa, semuanya Nabi SAW berdoa. Senin doa, Selasa doa, Rebo doa. Kok dikabulkan ya pas Rebo? Kata Rasulullah SAW, ini harinya hari mustajab. Ini waktunya waktu mustajab. Ma bainad dhuhur wal asr. Antara dhuhur dan asar. Nah, itu. Ya. Hari juga memiliki tabiat. Hari Senin itu tabiatnya bosan, dojr. Hari Senin itu tabiatnya bosan. Hari Selasa tabiatnya emosi. Ya. Jadi itu jangan heran kalau misalnya tiba-tiba hari Selasa bawaannya moodnya atau keadaannya itu emosional. Ya. Hari Rabu itu hari tenang. Ya. Kenapa hari Rabu hari tenang? Karena sudah mulai terbiasa dengan aktivitas. Biasanya seperti itu. Kemudian hari Kamis itu hari Rabu juga baik untuk melakukan suatu amaliyah. Karena barang siapa yang dimulai hari Rabu maka dia akan diberkahi Allah. Nah, itu. Kemudian hari Kamis. Hari Kamis itu hari yang standar, artinya standar ya. Tapi di situ adalah hari yang yang berkah juga karena berdekatan dengan hari Jumat. Hari Jumat, hari mustajab sudah jelas. Hari Sabtu itu hari yang baik. Makanya Allah cuma ditolak. Ya. Bukan ditolak, dipilih juga oleh Allah, tapi kemudian dibikin mainan sama orang Yahudi. Itu hari Sabtu. Dikatakan juga hari Sabtu itu adalah hari yang paling bagus untuk menagih hutang. Itu paling apik dina Sabtu. Iya. Cuman repot sing ditagih kok alasane bank tutup. Itu dari dulu hari Sabtu itu paling bagus untuk menagih hutang. Kenapa? Karena itu waktu-waktu libur, waktu-waktu tenang, orang ditagih enak. Kenapa? Sebulan setiap harinya itu sudah bekerja, dapat hasil. Sabtunya tinggal ditagih hutangnya. Ya. Itu. Hari Jumat luar biasa. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat lam yu'adzab. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat tidak disiksa. Amin min fitnatil qabr, riwayat aman daripada fitnah kubur. Nah, itu. Kemudian hari Ahad. Ya, hari Ahad ya standar itu hari Ahad. Cuman itu mulai berubah, itu zaman dulu seperti itu. Hari-hari itu juga ada hari Nahas dan hari Nahas dan hari Sa'id, beruntung. Saya lupa itu. Kemarin saya baca-baca ada itu bait yang menunjukkan tentang hari Nahas dan hari Sa'id, hari beruntung. Itu tinggal di kaidah itu bagus, lumayan luar biasa itu. Ya Allah, mana hanya. Ya. Hah? Di mana? Ya. Ya, ada itu syair ya, bait ya. Nah, itu dilihat dari huruf yang ada titiknya. Itu. Insyaallah nanti kita share di sini aja, nggak usah di mana-mana ya. Enak, hari singgah hadir melok-melok oleh gitu. Ya, itu bagus itu saya. Jadi kalau mau misalnya mau mengamalkan sesuatu dilihat hari. Oh iya, hari nggak enak. Gampang itu. Dan itu amalan salaf, amalan para solehin. Para solehin itu nggak ngamalkan dan tidak mengamalkan kecuali yang sudah mujarrab. Apa sih mujarrab itu? Mujarrab itu yang sudah teruji. Ya. Kita kan kalau minum apa-apa atau mengonsumsi minuman atau mengonsumsi
kosmetik dan lain sebagainya misalnya ya, atau sikat gigi, pasta giginya teruji secara apa ini? Ya klinis ya. Itu. Lah itu amal salaf itu gitu, sudah teruji memang, makanya dianukan. Ya. Nanti ada BPOM-nya. BPOM-nya itu apa? Ijazah. Ya, itu ada ijazahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita juga al-fakir termasuk yang sudah mendapatkan ijazah yang mutlak. Ijazah mutlak itu sholawat kabeh oleh, amaliyah Al-Quran, seluruh khawas Al-Quran. Khawas itu khasiat-khasiat Al-Quran, alhamdulillah sudah dapat. Kemudian wirid, alhamdulillah sudah dapat. Amaliyah sudah dapat. Mungkin tinggal diperkuat dari yang guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain, atau syekh-syekh yang lain, kiai-kiai yang lain. Dalail oleh, iki oleh, iku oleh, semuanya sudah dapat, alhamdulillah. Ya nanti ya mungkin antum dapat juga nanti. Kenapa ijazah? Ijazah itu surat izin. Ambil kalau Pak sudah motor gak kasih SIM ya percuma. Ya itu boleh numpak, tutup tujuan, tapi begitu apa namanya melbunang STNK misalnya, sudah motor gak punya STNK-nya. Lah amaliyah itu ya ada STNK-nya. STNK-nya itu adalah ijazah. Sudah motoran gak pakai STNK, boleh nyampe melbu nang parkiran ITC melbu gak oleh. Mana STNK-nya? Gak ada. Oh yang gak pakai STNK gak boleh masuk. Nah terkadang ada waktu-waktu tertentu yang gak bisa nembus. Itu ijazah. Tapi ada yang ijazah am, seperti apa? Sholawat misalnya. Sholawat tertentu ada membutuhkan ijazah khusus, tapi ada sholawat tertentu yang tidak membutuhkan ijazah karena Allah sudah memerintahkan shollu, itu ijazahnya umum sudah. Semuanya boleh sholawat. Dan lain sebagainya. Orang awam kadang-kadang parah. Gara-gara gurunya nggak benar. Di daerah-daerah pelosok itu sholat 5 waktu aja harus pakai ijazah. Sembahyang zuhur nggak pernah sembahyang, nggak pernah. Loh kenapa? Sama guru nggak diijazahi. Loh ngabur kan ini. Itu perintah Allah. Nggak semuanya harus pakai ijazah. Agak waktu-waktu yang ada yaum sa'id, yaumun nahas. Wa amma shaumud dahr. Adapun puasa dahr. Ya, berbicara tentang hari nahas itu pernah ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika ada satu orang muridnya, ya, termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir dan juga muridnya guru-guru yang lain, syekh-syekh yang lain. Pamit dengan syekhnya ini mau berangkat haji. Harinya hari ini kan jalannya jauh, harinya kan beda. Membutuhkan perjalanan berapa hari. Berangkat ini murid. Pamit sama syekhnya. Kata syekhnya, jangan berangkat hari ini. Gitu. Ini hari nahas. Gitu syekhnya. Dia mikir, kalau saya nggak berangkat hari ini, dengan perjalanan seperti itu jauhnya, atau ke Baghdad ke Mekah kan jauh. Waduh, bisa nggak ketemu Arafahnya atau Tarwiyahnya, ini apa repot. Pamit lagi ke guru yang satunya lagi. Kata guru yang satunya adalah jangan berangkat hari ini, yaumun nahas katanya. Yaumun nahas. Wah, repot. Akhirnya berangkat pamit sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Begitu pamit sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong berangkat. Katanya. Ya Syekh, saya berangkat, saya dari fulan ke guru fulan, Syekh fulan, katanya ini hari nahas, tidak boleh berangkat. Tapi antum ngomong suruh berangkat, iya berangkat, anak yang nanggung. Berangkat ini. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaik. Kalau orang-orang yang ahlillah itu kalau sudah ngomong bismillah, jalan sudah, nanti dia yang nanggung. Berangkat ini orang. Berangkat ternyata benar. Hari nahas. Tapi dia selamat daripada nahasnya itu, daripada bahayanya dia. Ketika sudah sampai haji dan pulang, kemudian dilihat ada
tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani salah satunya itu terlihat ada luka, ada bekas luka atau luka. Kata orang tersebut, ya Syekh, tanganmu kenapa? Loh, kamu lupa tak katanya? Tak tahu saya. Ini gara-gara kamu berangkat saya izinkan, saya yang nahan balaknya ini katanya. Saya nahan balakmu itu, kalau enggak kamu mati gitu. Itu. Ya, itu luar biasa. Saya diceritain satu orang, teman kita di Jawa Tengah. Ini orang-orang solehin itu luar biasa, ya. Wali-wali Allah itu luar biasa. Salah satunya Habib Ja'far Kudus, tahu ya? Habib Ja'far Al-Kaf yang Kodrom. Sampai Habib Lutfi saja hormat, ta'zim sama dia. Sampai Presiden Jokowi waktu itu aja sampai hormat sama dia, takut sama beliau. Habib Ja'far itu, karena wali majdub. Nah, beliau itu pernah satu rombongan, satu keluarga naik L300 itu ya. Apa namanya itu? Mobil L300 itu, Elf ya, Elf atau apa. Berangkat pas ziarah, setelah itu ke tempatnya Habib Ja'far, ke tempat Habib Ja'far Al-Kaf Kudus ini. Nah, beliau kemudian sudah agak malam. Lalu kemudian ngomong, pamit, Bib, kami mau pulang, Bib. Kata Habib Ja'far, ojo mulai sih. Waduh, ya apa ya, besok kerja dan lain sebagainya. Bib, ada kepentingan besok, Bib, ini gitu. Ya wis, naik kan Nabi mulai, ya kan ngomongnya bahasa Jawa, Habib Ja'far. Kalau kamu mau pulang, cari ayam. Ya, yang satu mobil itu 13 orang. Cari 12 atau 13 itu. Cari ayam 12. Ayam urip, Bib. Ya, ayam urip. Wah, dicari. Enggak dapat kecuali cuma 11. Enggak dapat cuma 11. Bib, oleh sulas tok, Bib. Loh, kurang. Tara ono. Wah, nyari lagi enggak dapat. Sudah cuma 11 tok. Sulas tok, Bib. 11 saja, Bib. Enggak apa-apa, Bib ya, enggak apa-apa, Bib ya. Ya enggak apa-apa, tapi tanggungan dhewe ya. Bingung ya apa karepe tanggung dhewe. Ya harus tak apa-apa lah, yang penting ya ayamnya dapatnya cuma segini, mau kapan lagi. Ya. Nggak tahunya selesai ayamnya itu nggak tahu diapakan, dipotong atau diapa. Mereka pulang. Nah, dari perjalanan dari Kudus ke tempatnya dia itu nggak tahu di mana itu. Melewati katanya lewat jurang apa lewat gunungan atau lewat apa gitu. Mobilnya jatuh. Sret, oleng jatuh. 11 orang lecet aja enggak. Satu orang luka parah, apa katanya meninggal apa luka parah itu. Ternyata ditumbali ayam ya turun. Ya wali, sekarang kita orang masih ayam 1000 tetep baik. Itu orang-orang aulia sholihin. Di sisi Allah mereka itu ucapan mereka itu didengarkan oleh Allah. Ucapan mereka itu diperhatikan selalu oleh Allah. Wa amma shaumu dahar, adapun puasa dahar itu setahunan. Ya, setahun penuh itu dahar. Sesungguhnya dahar itu memiliki dua makna. Maknanya bisa setahun, bisa maknanya itu seumur hidup. Itu dahar. Fa innahu syamilun lil kull wa ziyadah. Sesungguhnya itu masuk di semuanya, itu puasa-puasa itu masuk di situ wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tadi kan disebutkan ada puasa bulan Ramadan, ada puasa nanti Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Muharram, di bulan Hijriahnya. Itu kan masih ada hari-hari yang kosong. Ada yang namanya puasa dahar, itu bisa masuk di situ. Walisalikin, dan orang yang menjalani ini puasa dahar ini fihi turuk. Di sini ada beberapa cara. Faminhum, di antara mereka yang kariha dzalik, enggak senang. Puasa dahar enggak senang ya. Waradat akhbar tadullu ala karahatih, karena ada hadis yang menunjukkan tentang kemakruhannya. Karena ada hadis Muslim, riwayat Muslim sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Juga riwayat Imam Muslim yang mengatakan marfu', ya, hadis marfu' itu kepada dinisbahkan kepada sahabat.
La shoma man shomal abad. Hadisnya mengatakan tidak puasa siapa yang berpuasa selamanya. Ya, itu dahr seluruhnya. Atau di sini juga dari sini lebih banyak ke maknanya ke puasa tahunan, setahun. Ada orang yang kayak gitu, saya mau puasa tahun ini, saya mau puasa. Puasa tahun puasa, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, itu ada. Malah ada orang yang niat diet, ya, supaya dia tambah ketok kurus. Padahal itu sudah dari awal, cuman namanya berubah jadi diet. Padahal dari dulu sudah disebutkan ya, bukan diet. Iya. Ya, bahasa bacaannya ala coca-cola ya diet gitu. Itu, loh kenapa? Kan ada hadisnya, itu hadis. Tapi sama almarhum Kiai Mustafa Ya'qub dikatakan itu bukan hadis. Tapi di kitab Tibul Hikmah karyanya Al-Imam Suyuti itu dikatakan hadis. Disebut kalau Rasulullah SAW sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Nah, maksudnya apa? Ya ini tadi. Wah, akhirnya dokter banyak yang mempraktekkan. Mereka nggak tahu kedokteran yang di barat-barat itu mengatakan obat kencing manis itu ternyata satu saja, apa banyak puasa. Ya. Nanti ada yang mengatakan ternyata orang yang berpuasa itu lebih sehat lambungnya. Lebih perasaan wong sing poso tambah sakit lambung karena nggak terbiasa. Bendino dipangani sampai lambung bedadak gitu ya, sampai lambungnya penuh, kemudian puasa, lambungnya ngambul. Nah, aku wingi bokei, saya nggak bokei, nggak nyang lambungnya, asam lambungnya keluar. Nah, kalau orang yang terbiasa puasa beda. Ya terus terang aja, saya termasuk orang yang jarang puasa. Ya, soalnya kakek diundang sampai poso, udah enak, tuan rumah, sepangan aja. Nah, itu aja. Nah itu kemudian itu dalam hadis Imam Suyuti yang mengatakan kalau Rasulullah SAW sumu tasihhu, puasalah kamu bakal sehat. Itu dibungkus dikasih brand lain menjadi yang namanya diet. Ya. Dikasih brand diet. Padahal ya kayak gitu. Wahakadzah. Maka di sini dikatakan itu was-sahih, dan yang sahih, yang benar, annahu innama yukrahu li syai'ain. Sesungguhnya dimakruhkan itu puasa dahar karena dua perkara. Apa? Yang pertama, alla yaftur fil idain wa ayyam tasyrik. Orangnya enggak mau buka puasa, enggak mau membatalkan di hari dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Padahal itu hari haram puasa. Yaumul akil wasyurub katanya. Hari makan dan minum. Lebih ditekankan lagi makan itu ketika satu Syawal. Ya. Nah, itu lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena juga ayyamut tasyrik. Tapi yang lebih ditekankan itu bulan 1 Syawal, Idul Fitri. Kenapa? Karena supaya membedakan antara bulan Ramadan sama 1 Syawal. Makanya sebelum berangkat ke sholat Id, antum dia setelah Assalamualaikum warahmatullahi sholat subuh, ngambil kurma, ngambil apa, mangan, sego goreng, tahu campur, apa terserah. Yang ada dimakan. Kenapa? Supaya mengetahui bahwasanya ini kita sudah bukan di Ramadan. Sunnah itu. Sunnah. Kita waktu di Hadramut itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa orang langsung masuk, nggak ngenteni wirid sih. Ya, masuk dengan bawa nampan, isinya kurma, isinya macam-macam. Kopi. Senang makan. Minum. Sama guru kita Hikmar juga gitu, ngambil makan. Selesai sambil wirid. Itu sunnah.
Tidak ada air putih. Nggak ada banyu putih, Pip, nggak ada makanan dan lain sebagainya. Wah, kebacut kan. Nggak rioyoan itu berarti. Iya. Iya kok. Jangan-jangan dia termasuk orang yang wajib diberi zakat itu. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Wah adar kullu, berarti itu semuanya nggak ada bulan, nggak ada futurnya, nggak ada bukanya sama sekali. Puasa terus itu tiap hari berarti. Itu yang nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyar ghiba anis sana. Sunnah ya betul. Ayyar ghiba anis sunnah. Dia nggak senang ya, raghiba an sunnah itu berarti nggak senang ambil sunnah. Nah. Fil iftar, di dalam iftar. Wa yaj'al shaum hajran, dan menjadikan puasa itu sebagai larangan untuk dirinya, pantangan untuk dirinya. Wah, ini itu seperti yang disebutkan ketika ada tiga orang sahabat datang kepada Siti Aisyah. Tujuannya pertama kepingin ketemu Rasulullah nggak ada, sedang keluar. Lalu ditanya Siti Aisyah ditanya dari luar rumah, di balik rumah. Udah perlu apa? Ya Ummul Mukminin, katanya Aisyah. Saya mau tanya ibadahnya Rasulullah itu seperti apa? Disebut dan lain sebagainya. Wah, ini ibadahnya full kayak gini, rek. Katanya tiga sahabat ini kepingin niru Rasulullah SAW. Kata sahabat yang satu, idan ana akum wala arqud. Kalau begitu saya tiap hari mau qiyamul lail enggak regut, enggak tidur katanya. Tidur paling siang dan lain sebagainya. Malamnya enggak akan tidur selamanya. Yang satu lagi mengatakan cuma untuk ibadah. Yang satu lagi mengatakan saya mau puasa dan tidak mau membatalkan. Berarti puasa dahar. Yang satu lagi mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa, katanya. Kalau begitu saya enggak mau kawin. Di pikiran dia kalau kawin itu kok bakal pecah pikirannya. Akhirnya enggak bisa ibadah malah ngelurusi bojo. Jangan heran itu dilakukan oleh beberapa para orang-orang solehin. Salah satunya bahkan perempuan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dilamar ping piro mbek wong soleh, Sayyidina Hasan Basri, fulan semuanya ngelamar. So, kapan-kapan nang akhirat gitu. Ya. Begitu juga di Hadramut itu ada Syekhah Sultanah Az-Zabidi. Itu Syekhah Sultanah itu begitu juga. Sampai dilamar oleh Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Cikal bakal datuknya yang fam As-Segaf ini. Kata Syekh Sultana, kalau di sini saya nggak mau, tapi nanti di akhirat aja kita nikahnya. Di akhirat kita nikahnya. Kenapa? Kalau di sini fokusnya sama ibadah. Sayyidah Rabi'ah gitu juga. Kalau coba-coba. Tak mau nikah tapi moto pelarak-pelirik kanan kiri padha wae. Wa ahsanil farj. Itu lebih menjaga kemaluan dan menjaga mata kita. Menikah itu seperti itu. Kalau sebelum menikah motone pelarak-pelirik, itu setelah nikah itu terjaga. Cuman kalau sudah nikah matanya masih melirik-melirik, makanya banyak orang itu suami istri itu yang akhirnya bosan sama istrinya gara-gara matanya nggak dijaga. Bojone wis ayu, kok mlakunan dalan kok ana wong itu elek gitu loh. Pas tuh oma delok bojone wis mulai bosen. Kenapa? Karena mata ini enggak dijaga. Dilosno mata itu. Itu yang salah. Makanya akhirnya istrinya membosankan. Kalau orang jaga matanya, istrinya itu tetap ayu, enggak berubah-berubah. Itu. Ndak delok kuntilanak terus lho. Dadi bojomu ayu terus. Ya seperti itu ya. Makanya lalu enggak tahunya tiga sahabat tersebut di belakangnya di belakangnya ada Rasulullah. Sambil mengatakan amma ana akum wa arqud
wa asum wa aftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau saya kata Rasulullah, saya ya qiyam ya turu. Qiyamul lail wayahe ngantuk ya turu. Apa ganjel ambek beting, ndak iso. Iya. Ndak bisa. Ndak bisa dipaksakan. Itu haknya tubuhmu, haknya badanmu. Puasa. Waktunya ada rezeki. Rasulullah SAW itu kalau ada makanan di rumah nggak puasa. Tapi begitu datang ada makanan, nggak ada ya Rasulullah, ya sudah saya puasa. Enak Rasulullah SAW kayak gitu. Ya. Cuman ya akeh nggak ono Rasulullah itu bedanya gitu. Kalau kita ini tiap hari ada ya nggak akhirnya nggak poso-poso. Ya, akhirnya nggak poso-poso. Ono panganan, ono, oh berarti nggak ada poso. Ya bendino kayak ono akhirnya. Nggak poso po, nggak puasa. Jadi seperti itu. Iya. Oke dah. Dan atazawwaju nisa dan aku menikah kata Rasulullah SAW. Sunnah. Ya. Beb, nikah 2, 3, 4 itu sunnah enggak, Beb? Kalau sunnahnya enggak, tapi kalau kebutuhan iya, terkadang. Enggak kabeh wong, ada syarat-syaratnya. Ya, nikah yang pertama itu yang sunnah. Sunnah kalau diniati baik, kalau enggak diniati baik, jadinya tetap mubah. Puasa nikah itu mubah hukumnya. Dan itu pembahasannya di masalah fikih nikah. Kalau di sini bahas pausawai. Jadi seperti itu. Barang siapa yang berdoa Allah bila tajarni fardan wa anta khairul warithin, maka itu adalah sebagai wasilah Allah SWT memberikan dia jodoh. Begitu juga Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu juga wasilah Allah mengantarkan jodohnya. Dan doanya Allahumma ba'ath li ba'lan atau zaujan atau zaujatan salihatan aminatan mutmainnah apa aminatan thayyibatan taqiyah apa ayu jamilatan. Siapa yang doa seperti itu doanya itu. Kuncinya Allahumma ba'ath li zaujah kalau laki, kalau perempuan yang doa Allahumma ba'ath li ba'lan atau zaujan. Ya, nanti sifat-sifatnya terserah antum. Antum kan minta sama Allah. Ya, mau minta perempuannya zaujatan baydha'ah, terus apa? Jamilah, mimul anf, ya, sifatnya Rasul sebut di maulidan kan ada. Nun apa terus ya mulutnya begini, begitu. Malaikat delok, wah stokin entek iki modele. Cek ringkes, cek di apa detailnya kecantikannya ya. Nah, jadi malaikat kok akhirnya wis mati mlebu surga muk bidadari ono sing kaya ngono. Ya minta yang standar lah. Yang penting mukminah, sholihah, ya. Jamilah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Akhlaqan wa sifatan. Nah, sifatnya, akhlaknya, wa wajhan dan wajahnya. Jadi kirim yang cantik. Gitu. Dan termasuk kalau orang ingin menikah itu ya berarti dia harus punya persiapan. Enggak kerja, enggak ada duit, kayak bayar mahar kepengin kawin. Enggak bondo ya. Ya paling enggak ya nyimpan sedikit ada maharnya. Nanti sisanya itu nafkah itu insya Allah bukan inti. Ini enggak bisa nanggung nafkahnya orang. Siapa yang bisa nanggung nafkahnya orang? Enggak bisa. Bos, direktur perusahaan aja enggak bisa menanggung nafkah. Kalau waktunya bangkrut, entek duitnya. Yang bisa nanggung nafkahnya itu kalau engkau tetap husnudzon dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini bahas masalah kawinan ini. Ma anna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sebagaimana sebagaimana Allah itu suka kalau orang hamba itu diberi diberi rukhs itu izin. Diberi keringanan. Kama yuhibbu an yu'ta azaimu, sebagaimana yang Allah sukai kalau didatangi perintah-perintahnya Allah. Nah, sekarang ini dapat perintah, dapat izin, keringanan dari Allah. Ya lakukan. Sudah dikasih keringanan sama Allah, enggak diamalkan. Ini Allah kayak ditantang gitu loh. Kan ini kita kayak panganan enggak dipangan.
Ibaratnya seperti itu. Saya kasih duit malah ditolak. Malah kadang-kadang kayak gini ini nggak datang 2 kali. Ada satu orang, saya pernah waktu itu, karena saya capek, tidak karuan, dan saya ini kemudian jalannya, ada undangan ini, jalannya medeni lah. Ya. Saya waktu itu di Malang, berangkat acara di daerah Ngoro. Ngoro itu di Mojokerto ya. Ya sudah masuk Mojokerto ya. Dari Malang saya berangkatnya, karena waktu itu keluarga semuanya di Malang. Berangkat saya, waktu itu liburan, berangkat saya, ada undangan. Setelah selesai undangan, saya ini megang sopir. Saya dari Surabaya ke Malang sudah dapat izin jamak. Kemudian saya ke Ngoro lagi. Oh, berapa itu perjalanan? Selama saya belum sampai Surabaya kan nggak masalah untuk jamak takdim, qosor. Akhirnya saya bilang, saya mau sholat nanti. Supirnya ngomong, sholat di mana Beb ini Beb? Oh terserah, saya bilang. Kalau saya sih masih biar sholat nanti nggak masalah, saya bilang. Karena saya jamak takdim bisa, jamak takhir bisa. Supirnya ngomong, lu Beb boleh tapi ya boleh. Katanya. Kan itu dulu kalau orang naik kuda, Beb. Kalau sekarang kan naik mobil, AC enak, duduknya seneng, enak, tenang, ya bisa tidur-tidur. Masa masih boleh? Oh boleh, kata saya bilang. Yang penting itu bukan keadaannya. Antum teleportasi, tutup Mekah, tetap kalau jamak. Walaupun detik itu antum teleportasi, anggap antum punya ilmunya Prabu Siliwangi. Ya, begitu des gitu sampai jaraknya berapa? Lebih daripada farsakhain, lebih daripada kalau sekarang itu 84 kilo. Ya sudah boleh jamak. Buka lawang itu, jablak, buka, tidak metune tutup Jakarta, anggap seperti itu. Boleh sudah jamak. Karena jaraknya dari Surabaya ke Jakarta jauh. Jelaskan. Pak repot kayak gini. Karena bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsunya. Pokoknya aku gini. Pokoknya aku gini. Istilah repot ini. Imam Ghazali wedi, Imam Syafi'i wedi ambek wong kayak gini. Pemenek kita orang. Ya sudah. Nanti merepotkan diri itu sendiri. Saya bilang gitu. Selesai. Karena nanti pulangnya itu yang makanya saya pakai sopir ini. Kalau enggak ya enggak pakai sopir ini. Berangkat dewe kok. Sebab pulangnya lewat Cangar. Bengi jam 2. Waduh. Saya ngejak satu orang, Wahid. Orang tempel bidaman. Delok. Talane udah delok. Kan peteng. Iku nek delok kaya ngono itu hari muncul kuntilanak itu ora. Jalannya lumayan dan itu waktu hujan lagi. Oh, lunyung. Makanya saya pakai sopir, gak berani. Kok subhanallah, sopir enggak iso, bukan enggak iso, enggak biasa katik metik. Mobil saya metik. Nah, incak opo gak paham. Pak, ya apa sih kan? Iya, Beb, saya kebiasaan soalnya saya ingat masih manual. Kok mateng. Oh, kok lah Cangar. Itu. Nah. Rukhos, Allah senang kita dikasih keringanan nggak diamalkan itu Allah nggak suka itu. Ya, lebih suka diamalkan itu. Fa idza lam yakun syai'un min dzalika, jika tidak ada itu semuanya, wa ra'a shalah fi nafsihi, dan dia melihat kebaikan untuk dirinya di dalam puasa dahar, falyaf'al dzalik, maka lakukan puasa dahar kalau bisa. Ya. Karena waktu itu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, menanya ke dia, Rasulullah, saya kepingin begini, ya puasalah Senin Kemis, saya bisa lebih, puasalah Ayyamul Bid, puasa Ibrahim 13, 14, 15, saya bisa lebih ya Rasulullah, ya puasa dahar. Daharnya bagaimana? Puasa daharnya itu dengan caranya Nabi Allah Daud. Artinya setengah puasa, setengah enggak, setengah tahun puasa, setengah tahun enggak. Puasa yom after yom. Ya. Puasa sehari membatalkan sehari. Di sini ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Barang siapa yang puasa dahar semuanya, dhuyyiqat alaihi jahannam, maka yang namanya pintu jahannam itu atau neraka jahannam itu disempitkan. Wa aqadatis in hakada.
tis'in itu 90. Ada cara hitungnya orang-orang Arab dulu, itu ada caranya. Kalau begini ini tasawuf itu kalau nggak salah khamsa wa sab'in ya. 50 75 atau berapa itu. Kalau tis'in begini, ada itu lupa saya. Ada caranya juga itu. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya lam yakun lahu fihi maudhi'. Tidak ada tempat sama sekali bagi orang yang berpuasa dahar, tidak ada tempat sama sekali dalam neraka jahanam. Artinya gak bakal mlebu jahanam. Soro tapi ya. Enak-enak poso ngene, dadak dijak mek kanca-kanca, ayo sati-satian yuk. Kon mateng. Repot. Wadaunahu darajatun ukhra, dan di bawahnya itu ada derajat yang lain. Apa itu? Nisfus dahar, setengah tahun. Puasanya apa itu? Puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, batal sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Wadzalika asyaddu ala nafsi wa aqwa fi qahriha, dan itu lebih mematikan nafsu dan lebih kuat untuk mengendalikan nafsu tersebut. Nafsu ini kan cara mengendalikannya kan cuma dengan berpuasa, dengan riyadhah juga. Kalau nafsu sudah terkuasai, terkendalikan, itu macam-macam itu keajaiban itu muncul. Keajaiban itu muncul. Waqad warada fi fadlihi akhbar, dan daripada keutamaannya telah diriwayatkan kabar-kabar yang sangat banyak. Li'annal 'abd, karena sesungguhnya hamba fihi, di dalam puasanya tersebut, baina sabar yaum wa syukur yaum, antara sabar sehari, bersyukur sehari, sabar sehari, bersyukur sehari. Karena kita ini kalau di bulan Ramadan puasanya sabar, pas buka bersyukur, tapi syukurnya kelebihan nih kita. Kebablasan syukurnya. Bersyukur ku mangane titik, alhamdulillah, syukurillah, ngombene enak, ya selesai. Ya, tapi ndak kebablasan sampai sang bersyukure geleke entok di sini. Iya. Rasulullah SAW beliau bersabda, diserahkan, disodorkan kepadaku kunci-kunci gedung-gedung, gudang-gudang dunia dan harta karun bumi. Saya tolak, kata Rasulullah. Wa qultu, dan aku katakan, lebih baik saya lapar sehari dan kenyang sehari. Aku memuji kepada Allah ketika aku kenyang, dan aku berdoa kepada Allah ketika aku lapar. Loh, ini pilihannya Rasulullah. Datang malaikat Jibril bawa emas gini gitu. Ya Rasulullah, terima. Ini nek kita orang nggak kate nolak rek. Kuncinya apa ya Jibril? Ini kuncinya emas. Oh iya, jazakallah khair. Terima kasih banyak ya. Tapi Rasulullah SAW itu tahu, yang dipentingkan Rasulullah bukan dirinya, umatnya. Takut-takut nanti umatnya ngomong, enak Rasulullah poso, Rasulullah SAW suki. Enak Rasulullah SAW zakat, Rasulullah suki. Enak sedekah, Rasulullah SAW suki. Makanya yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu mending gak enaknya. Supaya umat itu gak bisa, iya ya Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan seperti itu tetap puasa. Menjadi contoh yang terbaik. Rasulullah SAW bila bersabda, sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Daud, Nabi Daud. Adapun dia puasa sehari dan membatalkan puasanya puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan daripada itu juga manazilatuhu sallallahu alaihi wasallam, tempat kedudukan Rasulullah SAW, untuk mendudukkan Rasulullah SAW atau menunjukkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr di dalam puasa, wa huwa yaqul, ditunjukkan puasa, enggak tanya Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, ini utiku afdal min dalik, saya bisa melakukan lebih baik daripada itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, kalau kamu bisa seperti itu ya sudah, puasalah sehari, batalkan sehari. Kata Abdullah bin Umar, saya bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, enggak ada yang lebih baik dari itu. Puasa sehari, batal sehari. Diriwayatkan juga bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, ma shoma syahran kamilan qat illa fi Ramadan, tidak puasa sebulan penuh sama sekali kecuali bulan Ramadan. Bahkan yuftir min ghairi, dan di luar bulan Ramadan kadang-kadang ada pembatalannya puasanya tersebut.
Wala yaqdir ala shaum nisfu syahr, siapa yang tidak mampu puasa setengah tahun, maka sepertiganya. Loh, setengah tahun kan puasa Daud, sepertiganya bagaimana? Puasa sehari, 2 hari tidak puasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Wa huwa an yasumu yawman yaftir yawman. Wa idza shoma thalatha. Dan bagi orang yang puasa 3 hari di bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan, berarti dia fa huwa thuluthun, berarti itu sepertiga. Wa qa'a fil awqatil fadilah, dan dia sudah melakukannya puasa tersebut di waktu yang utama. Wa in shamal itsnain wal khamis wal jum'ah fa huwa qaribun min thuluts. Siapa yang puasa hari Senin, Kamis, Jumat setiap bulannya, berarti dia sudah dekat dengan sepertiga. Itu. Ya mudah-mudahan kita disenengno poso. Dijadikan puasa itu enggak terasa ya. Kemarin sudah dikasihkan amalannya ya. Baca li ila fi Quraisyin ketika mau buka puasa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna wa zid lana khairan minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita'i wa shayf liya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu ada yang mengatakan kalau dibaca 7 kali, sing dipangan racun pun enggak mandi racunnya. Tapi coba-coba rek. Racun coba. Mati. Ayo, itu artinya apa? Maksudnya racun di sini efek-efek yang buruk dari makanan tersebut dihilangkan oleh Allah. Seperti kolesterol di darah tinggi hilang kabeh. Nah, juga ada yang membaca Inna A'tainakal Kautsar, ada juga membaca surat Al-Fatihah sebelum makan sahur, insyaallah dibuat tidak terasa. Nah, itu. Tidak terasa lapar dan haus. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan silahkan. Ya, monggo. Puasa Daud itu dimulai hari apa? Terserah. Mau dimulai hari Senin boleh, mau dimulai hari Ahad boleh. Tapi kalau bagusnya ya segala sesuatu amalia itu lebih baik dilakukannya di hari Senin. Ada yang lain? Senin, Selasa enggak, Rabu, puasa Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, kayak gitu. Tidak perlu ijazah. Ijazah tidak perlu. Sudah dikatakan oleh Rasulullah. Hadis-hadis, amalan hadis tidak perlu ijazah. Amalan yang ada hadisnya tidak perlu ijazah. Atau di dalam hadis tidak perlu ijazah. Ada yang lain? Kita kalau Setelah ini kan hadis kita sampai soal lanjut bab zakat. Jadi zakat. Ya. Itu tinggal berapa lembar? Tinggal separuh besok. Habis. Ya. Mau kitab lain? Mau kitab lain silakan, mau lanjut silakan. Tetap mau. Hah? Separuh. Iya. Apa? Ada musik. Mau kitab lain boleh, mau enggak kitab lain boleh. Iya, tetap dari iya. Ya, sekarang dimusyawarahkan, jadi besok hari apa? Selasa sudah sayangnya lah, sesenangnya lah. Ini ada beberapa pertanyaan di sini kelihatannya. Amin, kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Salahuddin, Banjar, hadir. Masya Allah, luar biasa. Mau zakat boleh dari ihya, ya lanjut. Kalau mau puasa bab yang lain boleh. Mau kitab lain boleh. Dianukan aja. Lanjut aja bagus, ya. Setelah itu haji. Oh iya. Oh iya, zakatnya sebelumnya, betul. Terserah, dianu aja nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Faqih ahlana wa qaraba dhillana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dhakar.
ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما هدي يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى أن إلى الحق دعانا والوفاء شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فضل الحج حسن ذاك الحج حج مثيرة بدأ حج كم صحة سوم حج مسلمة بدأ حج مطيب وحج كم صحة من أهل الجبل الرحمة وذكر أسماء في هذه البركة الفاتحة